오늘은 11시 넘어서 시작을 했네요. 네, 오늘 다 잘 불금 지내고 계신가요? 네, 우리 마로니는 오늘 최경영 TV를 다녀왔는데 저랑 지하철 타고 갔거든요. 지하철 버스 타고. 그래서 너무 피곤해서 지금 뻗었습니다. 우리 마로니가. 뒤에서 곤히 자고 있는 마로니. 인형 아니고요. 네, 실제로 정말 살아있는 강아지입니다. 어떤 분이 인형 아니냐고 그러셔가지고 네, 오늘도 좀 많이 들어와서 함께 봐주시면 좋겠네요. 네, 와주신 분들 인사 부탁드리겠습니다. 지금 뭔가가 저희가 진짜 알고리즘에 문제가 있나? 어떻게 7명이 들어오실 수 있지? 이 정도면 진짜 이 라이브를 이게 하는 게 맞나 싶을 정도네요. 뭐 지금 뭔가 많이들 지금 뭐 다 좀 유명한 프로그램들 하고 있나요? 지금 동시간대에 되게 유명한 뭐 하고 있나 본데. 어쨌든 네. 시작을 하겠습니다. 트럼프가 또 김정은과 계속 만나고 싶다는 식으로 얘기를 했었죠. 네. 일단 제가 트럼프와 김정은이 만났을 때 영상을 좀 찾아봤는데 무려 7년 전이었습니다. 굉장히 또 젊었을 때 이 둘이 되게 다 젊었을 때 그런 모습이더라고요. 그래서 그런 것도 한번 좀 같이 보면서 이야기를 나눠 보려고 합니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 추추님, 오큐님, 빅싱글님 반갑습니다. 어 오큐님 왜 지금 이렇게 라이브가 지금 뭐가 뭐 누가 이렇게 뉴스포터 라이브 들어오지 말라고 또 SNS에 뭘 했으려나? 갑자기 왜 이렇게 라이브의 수가 저조할까요? 네. 자카르타에서 인사드립니다. 감사합니다. 자카르타 웬디 선님 반갑습니다. 네. 자카르타 언제 꼭 가보고 싶었던 곳인데 네, 이렇게 함께 해 주셔서 감사합니다. 지금 트럼프와 김정은의 그 영상 한번 볼 건데 얼마나 이들이 젊었는지 한번 보실 수 있을 것 같아요. 한번 볼게요. The buildup was dramatic. President Trump and North Korean dictator Kim Jong un walked toward each other from opposite sides of the joint security area 정말 in the 전 세계가 DMZ, 놀랐죠. the demilitarized border zone that separates 기자들이 막 North and 울기도 South 했어요. Korea. Then a handshake before the president's single footstep made him the first sitting U.S. president to enter North Korea. We were in Japan for the G20. We came over and I said, hey, I'm over here. I want to call Chairman Kim. And we got 김정은은 진짜 어렸었다 이때. 이때 보니까 뭐 애였네, 애기. 트럼프도 젊었었고요. 7년 전에. 저도 저때 저 자리에 있었어요, 여러분. 제가 블룸버그 TV랑 같이 일을 하면서 저때 저 현장에 있었습니다. to meet and stepping across that line was a great honor. Kim said the historic moment showed Mr. Trump's willingness to eliminate the unfortunate past and open a new future. Afterward, the two leaders met inside what's known as the Freedom House for 문재인 대통령 중간에 보이네요. 문재인 대통령 얘기하면서 웃는 거. nearly 1 hour. This was a special moment, and this is, I think, really, as President 김정은 표정 좀 뭔가 많이 굳어 있는 게 보이죠? Moon said, this is a historic moment, the fact that we're meeting. The meeting 네. 이때가 재연이 될지 모르겠습니다. 자, 트럼프는 또다시 외신 기자들에게 "난 김정은이랑 만날 거다." 뭐 이런 식으로 얘기를 했습니다. "늦었지만 인사드려요, 리사님." 네. "이니 대통령 그립다." 시청률 저조 현상은 전당대회 이후 많이 혼란해서 그렇다고 할 수 있습니다. 그럴까요? 그런데 뭐 뉴스공장과 매불쇼나 이런 데는 엄청 많이 나오지 않나요? 이게 참 이게 적어도 한 500명 정도는 제가 목표로 해야지 이게 정말 할 수 있을 것 같은데 매번 제가 이걸 하면서도 참 많이 속이 상하고 심란합니다. 어쨌든 주변에 좀 많이 소개를 해 주시고요. 자, 트럼프가 또다시 백악관 기자가 질문을 했어요. "김정은과 만날 것이냐?" 이런 얘기를 하는데 어 그 트럼프가 한미 연합 훈련을 축소한 이유에 대해서 여기서 얘기를 했어요. 이 어제 나왔던 영상인데
very insulting. 네, to 김정은. 한미 연합 훈련 자체가 김정은한테 굉장히 굴욕적이기 때문에 내가 김정은과 좋은 관계니까 당연히 취소를 하려고 했는데 취소는 하기엔 너무 늦었고 그래서 축소를 한 거다. 막 이런 식으로 얘기를 하는 건데요. 여러분 이 자막을 보시면 됩니다. 윗부분의 자막을 좀 보시면 여러분들이 좀 보실 수 있으니까 자막을 좀 보시면서 어 우리 함께 요거를 짚어보겠습니다. like 57 nuclear weapons. They've been expanding their nuclear Yep. program. Is your goal in trying to re-engage with Chairman Kim still denuclearization? And what makes you think you could be successful now when you weren't? Well, I don't want to talk about that, but I do have a good relationship with Kim Jong Un. As you know, you've seen. He didn't like Biden. He didn't like Obama. He didn't like anybody, but he likes me, and I just got along with him very good. We had great meetings. We speak. And I think our nation and I think other nations, frankly, whether it's Japan or South Korea, they're a lot safer if I'm president than if somebody else is president. Now, I didn't like the fact that we're doing these massive military exercises really against North Korea. It was a exercise against North Korea. When I'm friendly with him, when we have, I don't see anything happening for certainly 2.5 years. It's not going to happen with me. But I don't see anything happening. And I was not happy when South Korea said, no, they're not interested in helping us with the Hormuz Strait. And yet they get 60% of their oil from the Hormuz Strait. 네, 여기 다시 한번 요거 좀 볼게요. 여기서 우리가 어쨌든 또 이런 소리 하는 거죠. 김정은은 그 어떤 지도자보다 나를 좋아한다. 오바마도 싫어했고 바이든도 싫어했고 그런 얘기를 하거든요. 다시. President. Now, I didn't like the fact that we're doing these massive military. Oh, you've seen. He didn't like Biden. He didn't like Obama. He didn't like anybody, but he likes me, and I just got along with him very good. We had great meetings. 좀 유치하죠. 참 미국 대통령이 유치해. 참. We speak. And I think our nation and I think other nations, frankly, whether it's Japan or South Korea, they're a lot safer if I'm president than if somebody else is president. Now, I didn't like the fact that we're doing these massive military exercises really against North Korea. It was a exercise against North Korea. When I'm friendly with him, when we have, I don't see anything happening for certainly 2.5 years. It's not going to happen with me. 최소한 2년 반 동안 아무런 변화가 없을 거라고 생각한다. 그러니까 우리는 세이프하다. 뭐 우리한테 공격하거나 그럴 거라고 생각하지 않는다. 그런 얘기를 하면서 But I don't see anything happening. And I was not happy when South Korea said, no, they're not interested in helping us with the Hormuz Strait. And yet they get 60% of their oil from the Hormuz Strait. I said, 한국은 호르무즈 해협에서 자신들이 이용하는 석유의 60%를 가져다 쓰는데 운반을 하면서도 이거와 관련해서 내가 도울 생각이 있느냐고 했을 때 돕지 않겠다라고 말해서 난 진짜 솔직히 기분이 되게 나빴다. 이렇게 얘기하고 있습니다. would you like to help us? He said, no, thank you. I said, that's nice. Please, thank you. He made us a lot of money. I didn't like that. So I felt that to do we were doing a massive war exercise. I thought that was very insulting to somebody that, frankly, has been, during my term at least, very well behaved. 적어도 내 임기 동안은 굉장히 예의 있게 해온 김정은한테 이 연합훈련을 한다는 것 자체가 굉장히 굴욕적이고 예의가 없는 행동이라 생각했기 때문에 축소를 결정했다. 뭐 이런 얘기를 하고 있거든요. 댓글 보세요. What the fuck am I hearing right now? Is this serious? 내가 진짜 얘가 뭘 듣고 있는 거야? 진심이야? 이 사람 방금 전에 공산주의가 미국의 가장 큰 위협이라고 주장하지 않았나요? 와우, just 와우. 아주 와우 이렇게 얘기하고. 그러니까 별로 여론도 좋지 않아요. Once again. 또다시 동맹을 배신하고 적과 손을 잡는군요. 정말 역겹습니다. I don't give a rat's. 나 김이 모욕 당하든 말든 난 눈꼽만큼도 신경을 안 쓴다. 네. 이런 식으로 지금 미국인들이 다 완전 뭔 X 소리를 하고 있냐 이런 반응입니다.
자, 여러분 이렇게 제가 일단 보여드렸습니다. 오늘 뉴스포터에서는 이 외신 속의 전문가들이 과연 김정은이 트럼프를 만날지 예상을 하는지 여러 분석들을 여러분들께 소개해 드리려고 합니다. 어, 트럼프는 계속 얘기하고 있습니다. 올해 안에 김정은을 만나겠다. 그런데 이상하죠. 북한은 아직까지 이 제안을 거부하지도 그렇다고 받아들이지 않는 상황입니다. 김여정 노동당 총무부장은 최근 담화에서 긍정적으로 반응했다라는 보도에 대해 시인도 부인도 하지 않았다고 하죠. 그냥 김정은이 트럼프에 대해 개인적으로 좋은 기억과 감정을 갖고 있다 정도의 이야기를 했습니다. 김정은 위원장의 보도를 우리나라 언론에서 그런데 이제 트럼프와의 어떤 얘기 그러니까 트럼프에 대해서는 그렇게 뭐 아무 얘기하지 않았어요. 그러니까 트럼프의 어떤 그런 제안에 대해서는 일단 우리는 그거에 대해서 뭐 "공식적으로 아는 바 없다." 이렇게 일단 얘기를 했고 일단 한국과 그 트럼프와 이제 김정은의 관계가 나쁘지 않다. 굉장히 뭐 "나쁘지 않다고 생각한다." 이런 이제 얘기까지도 지금 나오는 상황이란 말이죠. 그렇다 보니까 제가 봤을 때는 지금 김여정 측에서는 이 트럼프의 제안을 아예 아예 그냥 뭐 싸그리 무시하는 것 같지는 않아요. 예. 그러니까 아주 긍정적이지도 않지만 아주 부정적이지도 않는 그런 상황이고 김정은이 트럼프에 대해 개인적으로 좋은 기억과 감정을 갖고 있다 뭐 이런 식으로 말을 한다는 거는 그래도 굉장히 우호적으로 나온 것 같습니다. 왜 지금 김정은이 트럼프를 만날 이유가 예전보다 훨씬 줄어들었는지도 좀 설명을 해 드릴 거고 그리고 그 뒤에 숨어 있는 진짜 변수는 무엇인지 중국과 러시아의 존재도 하나하나 좀 분석할 필요가 있는데 그걸 좀 짚어 보려고 합니다. 자, 먼저 트럼프는 왜 이렇게 급할까요? 그럼 먼저 트럼프 입장부터 한번 볼게요. 2018년 싱가포르, 2019년 하노이. 아까 전에 여러분들이 보셨던 이 김정은과의 만나는 이 영상. 네, 이때 이 영상. 어, 왜? 아니야. 앉아. 아직 안 끝났어. 시작했어, 이제. 오늘 우리 마로니가 방송을 두 탕이나 뜨네요. 최경영도 갔다가 뉴스포터 라이브도 봤다가. 네. sit down. 앉으세요. 앉아. 앉아. 네. 간식이 장땡입니다. 간식. 간식 달라고 그런 것 같아요. 2018년 싱가포르, 2019년 하노이, 판문점. 벌써 이렇게 트럼프와 김정은은 일단 만나고 교감을 했던 사이지만 결국 비핵화 합의에 실패를 했습니다. 그런데도 트럼프는 김정은과의 만남을 여전히 원하고 있고요. 이것을 계속 추진을 하고 싶어 합니다. 이것은 트럼프에게 굉장히 매력적인 카드로 비춰진다. 이렇게 볼 수 있는데, 왜냐하면 이 김정은을 만나는 것은 단순한 외교가 아니라 내가 아무도 하지 못했던 이런 것도 했다라는 상징적인 이벤트가 됐기 때문입니다. 그렇게 될 거라는 것이죠. 근데 지금 시점이 중요합니다. 오늘 11월에 뭐가 있어요? 중간 선거가 있습니다. 게다가 이란 전쟁이 길어지면서 평화 중재자 이미지에 흠집이 났다는 분석이 나오고 있죠. 실제로 그것 때문에 여론도 좋지 않습니다. 이런 상황에서 북한과의 정상회담을 한다? 이것은 트럼프에게 꽤 극적인 반전의 카드가 될 수 있다라고 보는 것이죠. 한마디로 트럼프는 제가 계속 말씀드리지만 성과가 필요합니다. 성과. 트럼프는 지금 뭔가 사람들로 하여금 시선을 돌리고 자기의 성과를 낼 수 있는 게 너무너무 절실한 것이고 이제 그게 뭐밖에 없어요? 북한밖에 없는 거예요. 북한만큼 미국인들이 관심을 갖고 보는 이슈는 없다는 거예요. 지금 외신들 보십시오. 북한 이슈를 얼마나 지금 많이 쓰고 있는지. 거의 메인에 계속 보도를 하고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 지금 트럼프 입장에서는 이거를 정말 어 할 수 있는 한 최대한 이거를 성사를 해 가지고 사람들에게 또다시 신임을 받고 싶어 하는 거예요. 문제는
김정은은 과연 그런 입장이냐는 겁니다. 김정은은 트럼프만큼 지금 급하냐 이거잖아요. 여기서 2018년과 2026년 8년 전으로 완전히 다른 그림이 나옵니다. 과거 북한은 미국과 관계를 개선해서 제재를 풀고 경제적 지원을 받는 게 굉장히 중요한 절실한 선택이었죠. 그런데 지금은 여러분들 뉴스포털을 많이 보신 분들은 아시겠지만 평양은 그 어느 때보다 부유합니다. 러시아에 무기 지원, 네, 병력 지원하면서 엄청난 지금 돈을 벌고 있어요. 북한은 지금 중국과의 관계도 더 강화하고 있는 상황입니다. 어, 전문가들의 분석에 따르면 북한은 러시아로부터 경제적 이익뿐만 아니라 사실상 핵 보유국 지위까지 용인받고 있는 상황이다라고 했는데 이게 결국 트럼프의 어, 입장에서는 굉장히 안 좋은 것이고 또 김정은의 입장에서는 좋은 것이죠. 김정은의 협상력을 크게 끌어올리고 있는 요소입니다. 월스트리트저널도 이런 분석을 내놨어요. Trump wants a summit that Kim Jong-un doesn't need. 네. 결국에는 이 기사의 어떤 뉘앙스는 뭐냐? 트럼프는 지금 트럼프한테 별로 좋지 않는 그런 회담을 계속 원하고 있다. 한마디로 트럼프한테 별로 이득을 줄 수 없는 그런 지금 회담을 계속 하려고 한다. 이런 얘기거든요. 트럼프가 지금 이거 김정은 만나 가지고 그냥 뭐 "우리 서로 좋다. 사이 좋다." 이렇게 하고 끝내면 성과가 없잖아요. 그러니까 비핵화나 뭐 이런 것들이 딱 추진이 돼 가지고 '내가 이거를 드디어 해냈다.' 이게 필요한데 지금 김정은 입장에서는 미국한테 비핵화를 줄 할 선 얘기할 이유가 없어요. 예. 왜냐하면 이번에도 이란 사례를 통해서 트럼프의 그 얼마나 무능한지를 보게 됐고 또 이란이 가지고 있는 무기, 핵, 호르무즈 이런 것들이 '아 버티면 되는구나. 버티면 결국에는 트럼프는 나가 떨어지는 인간이네.' 이런 거를 이미 학습을 했을 거라는 거죠. 예. 북한이 러시아와 중국과의 관계를 다지면서 미국이 쓸 수 있는 지렛대가 여전히 예전보다 약해졌습니다. 지금 김정은은 미국이 필요해서 협상장에 나가는 것은 아니에요. 미국이 얼마나 내놓느냐를 보고 움직일 것입니다. 그러니까 미국은 생각보다 이전보다 훨씬 많은 것을 내놔야지만, 그래야지만, 이 자리에, 협상의 자리에 나올 수 있을 거예요. 여기서 더 근본적인 얘기를 한번 해보겠습니다. 진짜 김정은이 원하는 건 무엇일까요? 김정은이 원하는 거. 북한한테 핵무기는 단순한 어떤 협상 카드로는 되지 않는다. 이런 분석이 나옵니다. 왜냐하면 핵무기는 정권 생존을 위한 하나의 보험이기 때문입니다. 이라크의 사담 후세인 그리고 이란의 사례, 북한은 이 두 케이스를 아주 유심히 지켜봤을 것입니다. 핵이 없으면 어떻게 되는지, 그쵸? 그래서 제재를 풀어줄 테니까 핵을 포기하라라는 방식의 제안은 더 이상 북한한테는 받아들이기 어려운 조건이 되어버렸습니다. 경제가 개방되면 결국 정치적 압력으로 이어질 수 있다라는 우려도 분명히 있습니다. 그러면 북한이 원하는 건 무엇이 될까요? 결국에는 핵 보유국 지위에 대한 사실적인 인정을 원할 겁니다. 그리고 한미 연합훈련의 중단을 원할 것이고요. 또 미국의 대북 적대 정책을 철회하는 것을 원할 것입니다. 이 세 가지가 결국 핵심이 될 것이다라고 생각이 되는데 실제로 북한은 단순히 한미 연합 훈련을 축소하는 정도가 아니라 아예 없애라라는 메시지를 계속 보냈죠. 예. 첫 번째 북한이 내놓은 어 반응들 보면
어 축소하는 행위에 대해서도 전혀 만족하지 않고 적대시하는 것들을 볼 수 있었습니다. 없어. 끝. 없습니다. 죄송합니다. 근데 마로니가 음 물이 먹고 싶대요. 자다가 목이 마르니까 이 강아지의 복지를 위해서라도 조금만 먹어. 오늘 매불쇼에서 강아지 얘기가 했다는데 맞아요? 제가 매불쇼를 못 봤는데. 우리 강아지 한번 출연해야 되는 거 아닌가? 네. 채육 씨가 강아지 키우는 거 집에서 키우는 거 반대했다고 하시던데. 음. 강아지는 사랑입니다, 여러분. 저는 반려견 키우는 거 찬성하고요. 정말 책임감 있게 키워야 됩니다. 그래서 이렇게 자. 우리 독자님들은 이렇게 마론이 물 먹는 거 기다려 주셔서 너무나 감사합니다. 얼마나 목이 말랐으면 계속 손으로 물 달라고 했을까. 아유, 미안하네. 오늘 북어 간식을 먹었는데 그 북어가 꽤 짠 거예요. 그래가지고 제가 어, 아마도 그 북어 때문에 굉장히 짜가지고 그랬던 것 같아요. 이제 편안히 쉬어. 바로 그치. 자, 다시 본론으로 들어오겠습니다. 일단 세 가지. 다시 북한이 원하는 거 무엇이다? 핵 보유국 지위를 인정해라. 두 번째는 한미연합훈련 그냥 중단해라. 세 번째는 너네 미국 대북의 적대적인 정책 다 철회해. 이거거든요. 그 세 가지를 아마 하지 않으면 안 만날 것입니다. 어, 그럼 결국에는 이걸 못하면 안 만난다는 것일까요? 북한의 메시지를 자세히 보면 안 만나겠다라고 보는 게 아니라 제대로 된 제안을 가져와라 이렇게 보입니다. 그러니까 김여정의 발언을 보면 만날 생각이 아예 없는 것 같지는 않아요. 우리한테 공식적으로 뭐 아직은 없다 뭐 이런 식으로 그냥 얘기를 했기 때문에 어 저는 '만날 생각은 있지 않을까. 하지만 니네가 만나려면 좀 더 성의를 보여줘 봐.' 이런 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 예. 그래서 일단은 우리나라에 대해서 굉장히 이제 비방을 하고 했지만 뭐 트럼프에 대해서는 비방을 하지 않았죠. 그냥 본인은 지도자 간의 소통은 전혀 "잘 모른다. 그건 내가 알지 못한다." 그리고 "한미 연합 훈련 축소 지시에 대해서는 전혀 흥미를 느끼지 않는다. 그거 왜? 중단을 해야지 내가 흥미를 느낄 거야." 이렇게 얘기를 하는 것이죠. 어 "우리는 그것에 대한 평할 가치도 없고 전혀 흥미를 느끼지 않는다." 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 김여정이 그 북미 간의 이제 트럼프와의 소통에 대해서 "나는 전혀 알지 못하는데 아마도 우리 최고 지도부의 대외 정책과 관련해 내가 알지 못하고 있는 유일한 사안일 것. 우리 국가 수반이 트럼프에 대해 개인적으로 좋은 추억과 감정을 가지고 있다는 데 대해서는 이미 내가 여러 차례 밝혔다. 두 지도자들의 관계는 의연 훌륭하다. 이는 세상이 다 알고 있으며 별로 놀랄 일이 아니다." 이런 발언을 했으니까 트럼프는 또 뿜뿜하겠죠. "그거 봐. 야, 북한이 이렇게 좋은 관계다라고 말하는 어 그런 케이스 있어? 가져와 봐." 하면서 이제 뿜뿜하겠죠. 좀 더 이런 발언에 이제 자신감을 얻어서 아마 인제 트럼프 측에서는 "우리 그냥 핵 보유 사실상 그냥 인정해 줘야 되지 않을까?" 뭐 그런 식으로 계속 설득하고 이야기할 수도 있습니다. 외신 속에 이렇게 나온 한 통일,
통일 전문가는 이런 얘기를 하더라고요. 구체적인 메시지를 아직 김여정 담화를 보면 찾을 수 없지만 진지하게 임할 생각이 있다면 진짜 제안을 보내라라는 뜻을 내비쳤다. 생각해보면 김정 입장에서도 이미 계산은 서 있을 수 있습니다. 정상회담을 아예 거부하면 스스로 외교적 공간을 좁히는 셈이 되는 거예요. 반대로 가능성을 열어둔 채 시간만 끌면 미국으로부터 더 큰 양보를 끌어낼 수도 있습니다. 그러니까 김정은한테 지금 가장 유리한 전략은 이란의 사태를 봐서라도 서둘러 받아들이는 것도 완전히 거부하는 것도 아닙니다. 그냥 문을 열어두고 몸값을 높인다. 그렇기 때문에 지금 South China Morning Post에 Why North Korea is keeping door open for dialogue with Trump 이런 기사를 냈죠. 왜 김정은은 계속 대화의 문은 열어두는 것인가? 뭐 이런 기사였습니다. 어, 참 여러모로 트럼프는 되게 힘들 것 같아요. 지금 뭘 하려고 해도 어? 지금 발리고 있는 그런 상황에 진짜 이 미국 사람들은 이 트럼프를 도대체 왜 뽑은 걸까요? 자, 사우스 차이나 모닝 포스트는 계속 김정은이 대화의 여지를 남기고 싶어 한다. 북한이 자기 자신의 이해관계와 관련이 있다고 판단한 안보 현안을 모두 제기해서 대화의 문턱을 높이고 있다. 이렇게 분석한 전문가들의 인터뷰도 이 기사에 있었고요. 어, 이번 성명은 한미연합훈련을 평가절하하면서 북한이 트럼프와 미국의 대북 전쟁을 분리하려는 시도이다. 이렇게 보는 사람도 있고요. 북한이 트럼프가 중간 선거 전 외교적 성과가 필요하다는 점을 너무나 잘 알고 있기 때문에 이것을 전략적 기회로 본다. 이렇게 분석한 데도 있고요. 또 레이프 에릭 이슬리 이화여대 교수는 조만간 북한이 대화에 응할 가능성은 낮다. 실제 움직임은 미국 중간 선거 이후가 될 것으로 전망한다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그러니까 트럼프의 바람대로 중간 선거 전에 이뤄지는 거는 쉽지 않을 것 같고 해도 어, 중간 선거 이후에나 가능할 수 있다. 이렇게 얘기를 하는 것이죠. 자, 지금까지 많은 언론들은 트럼프 대 김정은의 구도로만 이 사건을 봤는데요. 그렇게만 보다 보면 많은 것을 놓칩니다. 우리가 지금 봐야 되는 건 무엇이다? 또 중국이다. 중국. 왕이 부장의 방안. 이거 되게 또 중요합니다. 왕이 부장의 방안이 5년 만일 거예요, 아마. 그래서 김정은도 이 사안을 아마 이렇게 보고 있을 텐데, 이렇게 왕이 부장과 이재명 이재명 대통령이 왕이 대통령이 중국 외교부장을 만나 조현 네, 이렇게 서로 악수하면서 굉장히 화기애애한 왕 부장을 접견해 굉장히 표정이 좋네요, 이재명 대통령이. 어쨌든 화기애애한 분위기를 만들었습니다. 사실 중국에서도 지금 굉장히 지금 우리나라를 중요한 동맹으로 인식하면서 미국으로부터 조금 힘을 빼게 하려는 뭐 그런 거일 수도 있고, 일단은 중국 외교부장이 일단 우리나라를 방문해서 한반도 문제를 논의했다. 그런데 여기에 메시지가 꽤 분명히 많았습니다. 왕이 부장은 한반도 긴장의 원인을요, 미국의 대북 적대 정책이다. 이렇게 얘기했고요. 동시에 한국에 대해서는 미중 사이에서 그 한쪽도 선택하지 말고 전략적 자율성을 확보하라. 이렇게 요구했습니다. 그러니까 미국은 너 우리 편 들어라고 할 때, 중국은 너네는 그냥 독립적으로 해. 미국 편에 혹은 우리 편에도 서지 마. 그냥 전략적 자율성을 확보해. 굉장히 중요한 말 아닙니까? 또 중국은 북미 정상회담을 직접 중재하는 역할과는 거리를 두고 있는데 그렇다고 아예 손을 떼는 것은 아닌 것 같아요. 중국의 목표는 두 가지 정도로 요약이 되는데 첫 번째, 북한을 미국에 빼앗기지 않는 것. 두 번째, 한국이 미국 주도 전략 블록에 완전히 편입하지 않도록 막자. 이겁니다.
그러니까 중국의 메시지는 단순히 북핵 문제를 넘어서 한미 동맹과 한중 관계까지 겨냥하고 있다. 이렇게 볼 수 있습니다. 다만 중국을 그냥 중재자로만 보는 것은 또 조심해야 될 것 같습니다. 오히려 중요한 것은 중국의 존재 자체가 김정은의 협상력을 끌어올릴 수 있다는 것인데요. 과거에는 중국의 경제 지원과 외교적 보호가 북한한테 굉장히 중요한 변수였는데 지금은 러시아까지 여기에 가세했습니다. 이 말은 즉슨 김정은의 입장에서는 미국과의 협상이 실패해도 이제 김정은은 완전히 고립되지 않는다라는 것입니다. 미국을 제외한 국제사회에서는 지금 고립이 아니라 오히려 계속 관심을 받고 있는 그런 위치에 서게 된 거죠. 그러니까 트럼프가 내밀 수 있는 당근의 가치가 예전보다 상대적으로 떨어질 수밖에 없어요. 반대로 김정은은 중국과 러시아 두 개의 후방을 등에 업고 미국과 협상할 수 있는 위치에 처해 있다. 이렇게 볼 수 있습니다. 이게 바로 지금 트럼프가 과거보다 훨씬 까다로운 상대를 마주하고 있다. 이렇게 볼 수 있는 것이에요. 트럼프는 11월 중국 선전에서 열린 에이펙 회의, 이것을 계기로 북미 정상회담을 추진하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 하지만 에이펙이 열린다고 해서 김정은이 당장 오는 것도 아니겠죠. 중요한 건 그 전에 미국과 북한 사이에 어떤 사전 협상이 오가느냐인데요. 김정은이 일단 정상회담에 응하려면 최소 세 가지는 필요하다라고 외신들은 일제히 보도를 하고 있습니다. 네. 그래서 어떤 보도를 하고 있느냐? 일단은 김정은은 미국이 북한을 단순히 비핵화 대상으로만 취급하지 않을 것. 이 조건은 분명히 들어갈 것 같고요. 두 번째, 한미 연합훈련과 군사적 압박에 대한 상당한 양보를 구체적으로 제시할 것. 세 번째, 이 만남이 그냥 사진 한 장으로 남기는 그냥 노벨 평화상을 받기 위한 어떤 잠깐의 이벤트가 아니라 북한이 원하는 실질적인 결과로 이어지게 할 것. 이것을 계속 얘기를 할 것입니다. 반대로 트럼프가 계속 완전한 비핵화를 고집한다면 김정은은 나올 이유가 없는 것이죠. 이번 정상회담에서 외신들은 진짜 중요한 건 성사뿐만 아니라 무엇을 논의할 것인가이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 정상회담 자체는 열릴 수 있어요. 이미 트럼프와 김정은은 만났었고요. 그런데 이번에 과연 어떤 이야기를 하고 핵을 가진 북한과 미국은 어떤 관계가 될 것인가 이게 중요하다는 것입니다. 김정은은 중국과 러시아를 배경 삼아 협상력을 최대한 끌어올릴 것이고 트럼프는 외교적 성과를 원할 것이죠. 김정은은 체제 안정과 핵 보유국 지위의 인정을 바랄 것이고 중국은 한반도 문제의 주도권을 미국에 넘겨주지 않고 싶어 합니다. 결국 트럼프가 김정은을 선택하는 게임이 아니라 김정은이 트럼프한테 얼마나 많은 걸 받아낼 수 있느냐의 그런 게임이 될 수 있다라고 외신들은 보고 있어요. 아, 어쨌든 트럼프는 김정은을 굉장히 만나고 싶어 하지만 결론은 김정은은 지금 트럼프를 그렇게 많이 만나야 될 이유가 없다. 급한 것은 결국 또 트럼프다. 이 얘기입니다. 여러분들 어떻게 생각하세요? 네. 오늘 제가 최경영 TV에 이제 김종대 의원과 같이 출연을 했는데 의원님이 제가 물어보니까 참 만나기는 어려울 것 같다. 본인은 성사가 안 될 것 같다라고 얘기를 하시더라고요. 저는 이제 트럼프가 얼마나 지금 그 아주 획기적인 그런 딜을 할지가 되게 중요할 것 같아요. 얼마나 양보를 할 수 있을지 그것이 중요할 것 같습니다. 아까 전에 제가 말씀드릴 왕이 부장 이렇게 우리한테 한국의 편을 들지 말라. 예, 그리고 한국 긴장의 원인으로는 미국 정책을 비난한다. 무슨 말이냐면 한국 편들지 말아야 한다. 한반도 긴장은 미국 때문이다. 이겁니다. 그러니까 편을 들지 말라라면서 결국엔 미국 때문에 니네 이렇게 긴장감이 도는 거야. 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 그래서 이런 것들을 보면 중국도 내심 빨리 우리나라가 너무 미국과 가까워지고 하면
이미 가깝지만 더 가까운 동맹으로 있다 보면 중국이 부담스러우니까 차라리 "너네 어떤 편도 들지 말고 니네 자율적으로 행동해." 이렇게 얘기를 하고 있다라고 볼 수 있습니다. 네. 트럼프 재산 축적 많이 했다. 네, 맞습니다. 트럼프 재산 축적 많이 했죠. 자, 우리 끝내기 전에 오늘 뉴스포터의 CNBC 라이브 한번 볼게요. 참 우리나라 장도 이철 박사님 저희 구독자님 이철 님이 계시는데 자꾸 박사님을 하게 되네. 우리 이철 박사님이랑 똑같으셔서 이철 님 자발적인 구독료를 내주셔서 너무나 감사합니다. 네, 저희 네, 다음 주 수요일 날 저희 저작권 소송 결과 나오는데 참 어려운 싸움이 될 것 같아요. 네, 그래서 언론사들도 소송 당했다고 했잖아요. 근데 언론사는 소송에 별로 좋은 결과가 없었어요. 그러니까 일부 승소를 한 것 같은데 그 상대방이 재판부에서 공정 이용에 대한 판단을 잘 안 했다고 합니다. 그러니까 이게 저한테도 적용이 되면 불리한 것이고 또 근데 다른 재판부, 다른 법원이니까 어떻게 할지 한번 봐야 될 것 같은데 얼마 전에 여러분 박동규 변호사님 아시죠? 뉴스공장에 지금 출연하시는데 그분이 이제 저희 페이스북을 오랫동안 보셨나 봐요. 저한테 예전에 메시지도 많이 남기셨더라고요. 그분이 뉴욕에서 변호사신데 이거 말도 안 된다면서 또 탄원서를 써주셨습니다. 3,600명 가까이 탄원에 서명해 주셨고 정말 많은 기자분들과 또 언론인들이 서명을 해 주셨기 때문에 좀 잘 되면 좋겠는데 이번에 잘 되지 않으면 항소심과 대법원까지도 가야 될 상황 같아요. 그래서 여러분들의 이런 자발적인 구독료로 제가 이 뉴스포터를 이어갈 수 있어요. 상대방이 제 계좌를 가압류를 했기 때문에 상당히 좋지 않은 상황이긴 합니다. 하지만 그렇지만 저는 여러분만 바라보고 이 뉴스포터를 접진 않겠습니다. 어떻게든지 할 수 있는 만큼 최선을 다하겠습니다. 자, 지금 미국 장이요. 일단은 오늘은 다 오르고 있습니다. 전날 좀 떨어졌으니까 리바운드 반등하고 있고요. 오일 가격은 여전히 브렌트유가 93달러, WTI가 86달러. 어쨌든 오늘은 그래도 좀 오르고 있는데 뭐 강하게 반등하는 것은 또 아닙니다. 예, 그래서 뭐 살짝 반등하고 있다 정도로 좀 봐야 될 것 같아요. 네, 워낙 많이 빠져서 잠깐 기술적인 반등이 나오고 있다. 이렇게 봐야 될 것 같고요. 지금 굉장히 비트코인이 많이 오르고 있어요. 일주일 만에 20%가 올랐거든요. 그래서 이 비트코인과 관련된 주식, 뭐 로빈후드나 코인베이스 같은 게 좀 계속 오르고 있습니다. 그래서 비트코인이 또 다시 굉장히 많이 오르고 있다. 지금 뭐 속보가 나왔네요. 이건 별로 중요한 것 같진 않고. 어쨌든 비트코인 관련주, 코인 관련주가 지금 많이 오르고 있다는 점. 그리고 오늘 또 샌디스크도 좀 빠지고 있네요. 코르는 오르고 있고 SK 하이닉스 ADR은 그냥 보합권에서 움직이고 있는 상황입니다. 네. 여러분, 저희 이제 1, 2주 정도 남았습니다. 저희 정말 맛있는 복숭아, 여러분들 복숭아 꼭 드셔야 돼요. 이 복숭아를 안 드시면 정말 후회하십니다. 진짜 복숭아 너무 맛있어요. 이거 어떻게 제가 말씀을 드려야 되지? 제가 이거를 정말 너무 맛있어서 여러분들께 꼭 소개를 이번에 해드려야겠다는 생각을 한 게, 복숭아를 받아가지고 이제 제가 딱 먹었는데, 와, 이거 완전 그냥 너무 행복한 거예요. 제가 돈만 많으면 정말 다 모두에게 하나씩 정말 다 돌리고 싶어요. 저희 구독자님들. 제 마음을 좀 알아주세요. 여러분, 이게 딱 오자마자 잘랐는데 망고 있죠, 망고. 완전 망고 색깔입니다. 망고 색깔. 제가 사라졌네. 완전 이런 망고 색깔에 어머, 우리 강아지도 막 관심을 가져요. 망고 맛도 나요. 저희 또 이렇게 우리 그 구독자님이 정말 많은 분한테 선물을 주셨는데 다 너무나 맛있는 복숭아를 알게 돼서 감사하다고 이렇게 메시지 주셨거든요. 이거 제가 받은 거 실물 그냥 찍은 겁니다. 필터 전혀 없이. 이렇게 큼지막하고 아주 토실토실한 황도. 그리고 여러분들 딱복도 있습니다. 아삭아삭한 딱복. 아직 저는 아삭아삭한 딱복을 주문을 안 하고 황도만 주문해서 지금 황도만 먹고 있는데 이렇게 안에가 그냥
망고같이 아주 쫀득쫀득하다 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그래서 쫀득한 식감의 그런 황도다. 이거 진짜 여러분 정말 나오기가 힘든 그런 퀄리티니까 꼭 이번에 시켜서 맛있게 좀 드시고 8월을 마무리하시면 좋겠습니다. 저희 뉴스포터도 응원해 주시고 농가도 돕고 얼마나 좋습니까? 그쵸? 네, 여러분 그러면 저는 여기서 마치도록 하고요. 주말에 또 라이브로 찾아뵙겠습니다. 저희 참 오늘도 그래도 120분 정도가 함께 해주셨는데 500명이 같이 볼 수 있는 그날까지 1000명까지도 좀 열심히 한번 해보겠습니다. 이란과 상황이 안 좋았을 때는 정말 500명까지도 오셨는데 네. 하지만 저는 열심히 또 희망 잃지 않고 제 일을 해 나가겠습니다. 네, 여러분 그러면 감사하고요. 저희 수요일 날 저작권 판결 나오는데 많은 분들 기도해 주세요. 네, 응원해 주시고요. 네, 그러면 저는 이만 가보겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.